నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లోని ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లో, అలాగే హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్నగర్, మియాపూర్, షేర్లింగంపల్లిలో 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తు అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లకు సంబంధించిన ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్, అది సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించినవి. ఒక కాలర్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. నమస్తే ప్రకాష్ గారు. ప్రకాష్ గారు, గుడ్ ఈవినింగ్. ప్రకాష్ గారు, రైట్, చెప్పండి ప్రకాష్ గారు, ఉన్నారా? యా, మీ డౌట్ ఏంటి? సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఇవాళ ఉన్నారు. మీ డౌట్స్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రకాష్ గారు. మా పాప ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిందండి. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం అనుకుంటున్నాము. ఓకే, మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో స్కాలర్షిప్స్ ఏమైనా వస్తాయండి? డెఫినెట్ గా అండి. గవర్నమెంట్స్ కూడా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నాయండి. స్కాలర్షిప్స్ తో పాటు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్స్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. గవర్నమెంట్స్ ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కానీ, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కానీ, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు లోకల్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్, అక్కడేమో ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీనే హైయెస్ట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లో కూడా కన్సిడర్ చేశారు అండి. ఆల్మోస్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అయితే కనుక 40,000 రూపాయల దాకా సంవత్సరానికి, అంటే 3 సంవత్సరాల కోర్సు జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి ఇంటర్ తర్వాత 40,000, 40,000, 40,000, 40,000, 1,20,000 నుంచి 1,40,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా 1,20,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ 3 సంవత్సరాలకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో 2 చోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్తో పాటు మేము కూడా కాలేజ్ తరపు నుంచి స్కాలర్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఒక క్యాస్ట్తో కానీ కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్తో కానీ రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో 80% అంటే ఇంటర్లో కనుక పాపకి 80% వచ్చుంటే 50,000 దాకా ఫీజులో కన్సెషన్ వస్తుందండి. అలాగే 90% వస్తే కనుక దగ్గరగా ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో కన్సెషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఒకసారి ఇమీడియట్గా కాలేజీని కన్సల్ట్ చేయండి. మీ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కొంచెం తొందరగా కంప్లీట్ చేయండి. ఎందుకంటే మొన్న థర్స్డే నుంచి ఫ్రమ్ డే బిఫోర్ డే క్లాసెస్ కూడా స్టార్ట్ అయినాయి. ఓరియంటేషన్ జరుగుతుందండి. సో సీరియస్ క్లాసెస్ కూడా తొందరలో స్టార్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఆ క్లాసెస్ కన్నా అటెండ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అటెండెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. ఎందుకంటే అకాడమిక్స్తో పాటు అంటే థియరీ క్లాసెస్తో పాటు ప్రాక్టికల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో అందుకని చెప్పి ఇమీడియట్గా మీరు డిసిషన్ తీసుకోండి. క్విక్గా తీసుకుంటే మీకు బెటర్గా ఉంటుంది. శ్రీకాంత్ గారు, నెక్స్ట్ నితిన్ కాల్ చేశారు. నితిన్, గుడ్ ఈవినింగ్. మీ డౌట్ ఏంటో శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు, అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే నితిన్ గారు. బాబు ఎంత అయింది సార్? ఓకే అండి. కానీ చిన్న ప్రాబ్లం, లెఫ్ట్ లెగ్ పిచ్చి పోలేస్తారు. దాన్ని బిఎస్ఎం తీసుకోమంటారు, బీబీఏ తీసుకోమంటారు అని కొంచెం సలహా ఇద్దాం సార్. 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్స్ అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 2 డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా చాలా మంచిది. కాకపోతే బాబుకి ఎటుపక్క ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఫ్యూచర్లో ఎలా సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు, ఎలాంటి ప్రొఫెషనల్గా ఎలాంటి జీవితాన్ని గడపాలనుకుంటున్నాడు అన్నది మనం ఇక్కడ మెయిన్గా కన్సర్న్ అండి. సో బాబు ఆ కన్సర్న్తో పాటు బాబు యొక్క స్ట్రెంగ్స్ అంటే బాబుకి బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడటం బాగా వచ్చు, సహనం అంటే పేషెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, తను మాట్లాడేది ఎదుటి మనుషులకు చాలా బ్రహ్మాండంగా
బ్రహ్మాండంగా అర్థం అవుద్ది, ఎదుటి మనుషులను నొప్పించకుండా మాట్లాడగలుగుతాడు అనుకున్నప్పుడు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. మంచి క్విక్గా డిసిషన్స్ తీసుకుంటాడు, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి, ఫైనాన్స్ అంటే అంకెల మీద బాగా పట్టుంది అనుకుంటే మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ తీసుకుంటాం ఒక మంచిదండి. సో ఇలా తన అడ్వాంటేజెస్ని తన యొక్క భవిష్యత్తుని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కోర్స్ ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. సో BHM అయినా BBA అయినా ఏ కోర్స్ జాయిన్ అయినా మన దగ్గర 100% ప్లేస్మెంట్ అన్నది గ్యారంటీగా ఇస్తాం. ఎందుకంటే స్టూడెంట్ మనకు ఒక కరికులం ప్రకారం చదువుకుంటూ ఉంటాడు, వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు, రెండు కూడా సైమల్టేనియస్గా కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఫైనల్గా ప్లేస్మెంట్ దగ్గరికి వచ్చేపాటికి 100% ప్లేస్మెంట్ కూడా అచీవ్ చేస్తాడు. కాబట్టి మంచి ఉద్యోగాలు, మంచి జీతాలతో మంచి ప్రమోషన్స్ కూడా ఫ్యూచర్లో మంచి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అవుతున్నాయండి, చదువుకునేటప్పుడే ఉద్యోగాలు చేసే ప్రోగ్రామ్ అనమాట ఇది. సో ఇది ఏ కోర్స్ చేసినా 100% ఉద్యోగం వస్తుందండి, దాంట్లో డౌటే లేదు. కాకపోతే బాబు యొక్క ఇష్టాలని ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం కోర్స్ ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందండి. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, నెక్స్ట్ గీతిక కాల్ చేశారు. గీతిక, గుడ్ ఈవినింగ్. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. సార్ నేను బైపీసీ చేశాను సార్. ఓకే అమ్మా. అదే ఇలా ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఇంకా ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కూడా ఉంది కదా సార్. అవునమ్మా. అదే రెండింటిలో ఏం తీసుకుంటే ఎటువైపు వెళ్తానో అని తెలుసుకోవాలని ఉంది సార్. డెఫినెట్గా అమ్మా, బైపీసీ చదివిన పిల్లలు చాలామంది వాళ్ళ రోజు మెజారిటీ ఆడపిల్లలు, క్లాస్లో 60 స్ట్రెంత్ ఉంటే దాంట్లో 50 గర్ల్సే ఉంటున్నారు బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రాంలో. ఎందుకు అంటే బైపీసీ చదివిన ఆడపిల్లలకి చాలా వరకు సొసైటీగా సర్వీస్ చేయాలని, ఒక సోషల్ సర్వీస్ చేసి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకోవాలని చెప్పి చాలా ఇదిగా ఉంటారన్నమాట, ఇష్టంగా ఉంటారు. సో అందుకనే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే మీరు కూడా డాక్టర్ చదవకపోయినా డాక్టర్ గారు లాగానే మీరు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్, ఇలాగ చాలా వరకు ఈ హెల్త్ కాన్షియస్గా ఉన్న ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే మీరు డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ చదువుతున్నారు కాబట్టి. సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మూలంగా మీకు ఎక్కువగా డైటిక్స్ మీద, న్యూట్రిషన్ మీద మీరు ఎవరికి సలహాలు ఇస్తారు? పేషెంట్స్కి, బాగా ఆరోగ్యాన్ని బాగా కాపాడుకోవాలనుకున్న వాళ్ళకి, యాంటీ ఏజింగ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి, అలాగే వయసు బాగా తక్కువగా కనపడాలనుకున్న వాళ్ళకి, స్టామినా బాగా ఫిట్నెస్ స్టామినా బాగా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి, అంటే వీళ్ళందరూ ఎవరు? స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కానీ, ఫిల్మ్ స్టార్స్ కానీ, లేకపోతే కనుక పెద్ద పెద్ద రాజకీయ నాయకులు కానీ, అలాగే సొసైటీలో చాలా బాగా పెద్ద పొజిషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ, వీళ్ళందరూ ఇలాంటి వాళ్ళు మీ దగ్గరికే సలహాలకు వస్తారనమాట. సో మీకు జీతాలు, ఫైనాన్షియల్గా ఇది స్టేటస్ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందమ్మా. సో బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో వస్తాయి. అదే బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేస్తే కనుక ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో కానీ, లేకపోతే కనుక మీకు రీసెర్చ్ సెంటర్స్లో కానీ, ఇలాంటి వాటిల్లో మీకు ఉద్యోగాలు రావడమే కాకుండా హోటల్స్లో కూడా 5 స్టార్ హోటల్స్, 5 స్టార్ డీలక్స్ హోటల్స్లో కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి. సో ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ బైపీసీ చదివిన పిల్లలకి ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్సే. సో డెఫినెట్గా మీరు కొంచెం తొందరగా డిసిషన్ తీసుకోండి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్, బికాజ్ ఆల్రెడీ క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యి క్లాసెస్ మిస్ అయితే మీరు ఎంతో కొంత కొంచెం కోల్పోతారనమాట. రైట్ సార్, నెక్స్ట్ గీత కాల్ చేశారు. గీత గారు నమస్కారం. మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే గీత గారు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే. మా బాబు అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు సార్. ఓకే అండి. కానీ అంటే అబ్రాడే వెళ్ళి చేయాలి అక్కడ హోటల్స్ అది అంటా ఉంటాడు ఎప్పుడు. ఫారెన్ వెళ్ళాలని చాలా ఇంట్రెస్ట్, నాకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ బయటకు పంపాలని పిల్లల్ని. ఓకే అండి. కాకపోతే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఎంతవరకు ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఏంటో కాస్త చెప్తారా సార్? ఓకే అండి. యాక్చువల్గా అండి నిజం చెప్పాలి అంటే కనుక మీరు ఎంబసీకి అంటే అమెరికన్ ఎంబసీ కానీ, అంటే యుఎస్ ఎంబసీ కానీ, ఆస్ట్రేలియన్ ఎంబసీ కానీ, లేకపోతే యూకే ఎంబసీ కానీ, మీకు దుబాయ్ యుఐఏ ఎంబసీ కానీ, లేకపోతే సింగపూర్ ఎంబసీ కానీ, ఏ ఎంబసీకైనా లాస్ట్ 3 years మీరు స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే కనుక ఏ చదువు చదివిన వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉద్యోగం అవకాశం వచ్చి బయట దేశాలకు వెళ్ళారు అంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎంబసీలన్నీ కూడా బాగా అభివృద్ధి చెందిన దేశాలు కాబట్టి వీటి పేర్లు చెప్పానండి. సో ఇలాంటి దేశాలకి ఉద్యోగం రీత్యా ఎవరు ఎక్కువగా వెళ్ళారు అన్నది మీకు పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత అంటే 2021 తర్వాత ఇప్పటిదాకా ఎవరు ఎక్కువ వెళ్ళారంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ చదివిన పిల్లల కంటే కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలే ఎక్కువ శాతం వెళ్ళారండి. సో అదే మీకు డైరెక్ట్గా మీకు ఒక హింట్ అనమాట నేను ఇస్తున్నాను. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఇవాళ రోజున ప్రపంచవ్యాప్తంగా డోర్స్ ఓపెన్ అయి ఉన్నాయండి. టూరిజం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే హోటల్స్, రెస్టారెంట్స్, ఇలా కాఫీ డే, మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్ ఇలాంటి ప్రపంచవ్యాప్తంగా
చాలా చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి అన్నమాట. సో బిజినెస్, హోటల్ రంగం, ఇలాంటి పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చెందినంతసేపు ఇలాంటి పిల్లలకి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి, బీబీఏలో ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన పిల్లలకి, అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకి అన్ని అవకాశాలు ఉంటాయండి. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మన కాలేజ్ నుంచే లాస్ట్ 3 ఇయర్స్లో, అంటే పోస్ట్ కోవిడ్ దగ్గర నుంచే అమెరికాకే మేము 1000+ స్టూడెంట్స్ని పంపించడం జరిగింది, న్యూజిలాండ్కి 100+ స్టూడెంట్స్ని పంపించడం జరిగింది, సింగపూర్ పంపించడం జరిగింది, దుబాయ్ పంపించడం జరిగింది, మారిషస్ పంపించడం జరిగింది, ఇలా మలేషియా పంపించడం జరిగింది. సో అనేకమైన దేశాలకి లాస్ట్ 3 ఇయర్స్లో మా కాలేజ్ నుంచే చాలామంది ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్ళారండి. అంతకు ముందు వెళ్ళారు, ఇప్పుడు వెళ్తున్నారు, భవిష్యత్తులో. అసలు ఓవరాల్గా సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఏ కోర్సెస్ అందిస్తుంది కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్తారు? డెఫినెట్గా అండి. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ వేరేగా ఉంటాయి, అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్ వేరేగా ఉంటాయండి. విశాఖపట్నంలో 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు, 2 డిగ్రీ కాలేజీలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్లో 3 డిగ్రీ కాలేజీలు, 2 హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీలు ఉన్నాయండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ వేరే డిపార్ట్మెంటు, అలాగే డిగ్రీ కాలేజ్ వేరే డిపార్ట్మెంట్ కిందకి వస్తాయి. కాబట్టి ఈ 2 విడివిడిగా మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. విడివిడిగానే బిల్డింగ్స్, క్యాంపసెస్ ఉంటాయి, అలాగే విడివిడిగానే స్టూడెంట్స్ కూడా జాయిన్ అవుతూ ఉంటారు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ వచ్చేపాటికి 10th తర్వాత 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ చదవచ్చు అండి. చాలామంది పిల్లలకి ఈ విషయం తెలియదు అన్నమాట. ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది అని చెప్పి చాలామందికి తెలియదు. అందుకని చెప్పి ఈ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా చదువుతారంటే 2 years ఇంటరు, 3 years డిగ్రీ కలిపి 5 years అండి. ఈ 5 yearsలో కాకపోతే స్టూడెంట్ కరికులం ప్రకారం 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తాడు. 1 సంవత్సరం అంతా ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. ఇండియాలో ఏదైనా ఒక 5 star హోటల్ కానీ 5 star డీలక్స్ హోటల్ కానీ ట్రైనింగ్ పంపిస్తాం. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రాము అంటే ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలకి బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ, దీన్నే బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అని కూడా అంటాం అనమాట. ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేపాటికి 3 years డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్, 2.5 years కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటారు. అలాగే 6 months ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి. అలాగే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉంటుందండి. ఇది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలు, డిగ్రీ ఎనీ స్ట్రీమ్ అండి, బీఏ, బీకామ్, ఏ స్ట్రీమ్ అయినా కానీ ఎంబీఏ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చదవచ్చు. ఈ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి 2 years ప్రోగ్రాము. ఇది కరికులం ప్రకారం 1 year కాలేజ్కి వస్తారు, 2nd year అంతా ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు. సో అలా ఇంటర్న్షిప్ చేసినప్పుడు దగ్గరగా 20,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా వాళ్ళకి స్టైఫండ్ రూపంలో డబ్బులు కూడా సంపాదిస్తారు. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా 2nd semester నుంచి వర్క్ చేస్తారండి మన ప్రోగ్రామ్ ప్రకారం. సో ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఇంటర్న్షిప్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ సంపాదించడమే కాదండి, స్టైఫండ్ కూడా తనకి స్టూడెంట్కి 15,000 నుంచి 25,000 రూపీస్ దాకా స్టైఫండ్ వచ్చే అవకాశం కూడా మన కాలేజ్ కల్పిస్తుంది ప్రతి కోర్స్కి కూడా. అలాగే డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చే వాటికి ఇంటర్ తర్వాతే మనకి డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి. సో ఇంటర్ పాస్ అయిన పిల్లలు ఎవరైనా కానీ, అంటే బైపీసీ చదివిన పిల్లలు అయితే కనుక బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కానీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ కానీ, లేకపోతే ఇంకా అదర్ గ్రూప్స్ ఎంపీసీ, హెచ్ఈసీ, సిఈసీ వాళ్ళు అయితే కనుక బీబీఏ కానీ, బీబీఏలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ స్పెషలైజేషన్ కానీ, బీబీఏలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అన్న స్పెషలైజేషన్ కానీ, ఈ 3 బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్లో ఏ బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా జాయిన్ అవ్వచ్చండి. అలాగే ఇంకొకటి బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పి చాలా మంచి ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ, ఇది చాలా ప్రొఫెషనల్ మెథడ్లో మనం రన్ చేస్తున్నాము. 100% ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసిన పిల్లలకి సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోను, ఐటీ సెక్టర్స్లో జాబ్స్ వచ్చేటట్టు మనం చేయగలుగుతున్నాం. సో బీకామ్ కంప్యూటర్స్ అన్నది కూడా మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలాగే నేను ఇందాక చెప్పినట్టు సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి సైన్స్ బీఎస్సీకి సంబంధించిన ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, ఫుడ్ టెక్నాలజీ, అలాగే ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అండి. డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన పిల్లలు జనరల్ ఎంబీఏ, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ స్పెషలైజేషన్స్ ప్లస్ ఐటీ కూడా స్పెషలైజేషన్ ఉంటుందండి. సో 4 స్పెషలైజేషన్స్లో 2 స్పెషలైజేషన్స్ తీసుకుని 2nd semester, 3rd semester నుంచి చదువుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మనం సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఈ విశాఖపట్నంలో కానీ, హైదరాబాద్లో కానీ ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కోర్సెస్ జాయిన్ అయిన ప్రతి స్టూడెంట్కి మనం చెప్పేది ఏంటంటే 100% ప్లేస్మెంట్ అండి. అంటే స్టూడెంట్ని అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడే మేము చాలా జాగ్రత్తగా కౌన్సిలింగ్ చేసి, స్క్రీనింగ్ చేసి స్టూడెంట్ని మేము అడ్మిషన్ తీసుకుంటాము. ఆ అడ్మిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మేము ఆ స్టూడెంట్ దగ్గర నుంచి ఒకటే మేము అండర్టేకింగ్ అడుగుతాం, ఏంటంటే 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారని చెప్పి త్రూ అవుట్ ద కాలేజ్ డేస్ అనమాట. అంటే మన దగ్గర చదువుకున్న డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చదువుకున్నా, మాస్టర్స్ చదువుకున్నా, లేకపోతే 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ చదువుకున్నా, ఆ అకాడమిక్ పీరియడ్ అంతా కూడా అతను 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేసి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే సబ్జెక్ట్స్ క్లియర్ చేస్తే కనుక అతనికి 100% ప్లేస్మెంట్ ఇస్తామని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కమిట్మెంట్ అండి. సో స్టూడెంట్ వైపు ఆ కమిట్మెంట్ ఉన్న స్టూడెంట్కి ప్రతి వాళ్ళకి కూడా మన ఉద్యోగం ఇప్పించడం మన బాధ్యత, మనం గ్యారంటీగా ఇప్పిస్తాం. ఒక్క ఇండియాలోనే కాదండి, విదేశాల్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇప్పించే బాధ్యత కూడా తీసుకుంటాం అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి. అలా అని బీబీఏకి, బీఎస్సీకి, బీకామ్కి తక్కువ అవకాశాలు అని అనట్లేదు. వాళ్ళకు కూడా స్టూడెంట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది. మంచి స్టూడెంట్స్, తెలియగల స్టూడెంట్స్, బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసే స్టూడెంట్స్ అయితే కనుక వాళ్ళకు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. శ్రీకాంత్ గారు, మిగతా కాలేజీతో పోలిస్తే సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి? అలాగే ఇందాక మీరు ఐఐపి గురించి మెన్షన్ చేశారు కదా, దాని ఉపయోగాలు ఏంటి?
డెఫినెట్గా ఐఐపిఏ ప్రత్యేకత అండి మేము చెప్పేది. మా కరికులము మా సిలబస్ అంతా కూడా మా అఫిలియేటెడ్ యూనివర్సిటీస్ మాకు ఇచ్చి అవి ఫాలో అవ్వమని చెప్తారు. దానికి యాడ్ ఆన్గా మేము ఐఐపి యాడ్ చేసాం. ఐఐపి అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అండి. మనం యాక్చువల్గా లాస్ట్ 6 monthsలో చాలా ఎక్కువగా న్యూస్లో వింటుంది కానీ లేకపోతే న్యూస్ పేపర్స్లో చదువుతుంది కానీ ఏంటంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న సీఎంస్ అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అవ్వచ్చు, ఇటు రేవంత్ రెడ్డి గారు అవ్వచ్చు, లేదంటే కనుక ఎడ్యుకేషనల్ సంబంధించిన మినిస్టర్స్ అవ్వచ్చు, ఎక్కువగా మాట్లాడుతుంది స్టూడెంట్స్కి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ చేయాలి, స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి మనం ప్రతి న్యూస్లోనే మనం చూస్తున్నాం ఎడ్యుకేషన్ గురించి వచ్చినప్పుడు. ఇది మేము గత 20 సంవత్సరాలుగా ఈ కాన్సెప్ట్ని మేము డెవలప్ చేసామండి. మేము కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిందే ఇదే కాన్సెప్ట్తో. ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మా కరికులం అంతా కూడా ఒక ఇండస్ట్రీకి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుందండి. సో మా సిలబస్ మా కరికులము ఒక ఇండస్ట్రీకి అటాచ్మెంట్ అంటే స్టూడెంట్ కాలేజ్కి వచ్చి చదువుకుంటాడు, ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంటాడు. ఈ నేర్చుకున్న చదువుని ఈ ప్రాక్టికల్స్ని ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అక్కడ మళ్ళీ లైవ్గా వర్క్ చేస్తాడు. అంటే రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తాడు. సో అలా ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించడమే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటామండి. సో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే అదేదో కుట్టు మిషన్లు లేకపోతే ఇంకోటి అని చెప్పి అనుకుంటారండి, ఏదో డిప్లొమా ప్రోగ్రామ్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏ ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించినా, అది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ అయినా, ఇంటర్ అయినా, లేకపోతే మాస్టర్స్ అయినా, వాళ్ళ చదువుకునే చదువుకి వాళ్ళు ఒక ఇండస్ట్రీతో అటాచ్ అయ్యి ఇండస్ట్రీకి తగ్గట్టు వాళ్ళు మౌల్డ్ అవుతున్నారా లేదా, ఆ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన స్కిల్స్ స్టూడెంట్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాడా లేదా, ఇది అండి యాక్చువల్గా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఇస్ దిస్. దట్ ఈస్ వాట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఈస్ డూయింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ 20 years. మన కాలేజ్ స్టార్ట్ చేసిందే ఈ కాన్సెప్ట్తో. స్టూడెంట్కి బాగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఇండస్ట్రీ మీద అవగాహన బాగా రావాలి అని చెప్పి దీన్నే మేము ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి 20 సంవత్సరాల నుంచి రన్ చేస్తున్నామండి. మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అవ్వచ్చు, డిగ్రీ అవ్వచ్చు, మాస్టర్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అవ్వచ్చు, ఏ ప్రోగ్రామ్స్ అయినా కానీ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్సే. స్టూడెంట్ కొంత సమయం చదువుకుంటాడు, కొంత సమయం ప్రాక్టికల్స్ చేస్తాడు, కొంత సమయం ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తాడు. అది ఫ్రీగా వర్క్ చేయడండి. స్టూడెంట్ అక్కడ వర్క్ చేసినందుకు ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ కూడా ప్రతి స్టూడెంట్కి 15,000 నుంచి 25,000 దాకా మంత్లీ స్టైఫండ్ కూడా పే చేస్తుందండి. అదే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినా, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్కి వెళ్తే కనుక లక్షల్లో వస్తాయండి. సో ఇంత డబ్బులు సంపాదించడమే కాదు, దానికంటే మంచి సర్టిఫికేషన్, మంచి ఎక్స్పీరియన్స్, ఎక్స్పోజర్ సంపాదిస్తున్నారు. శ్రీకాంత్ గారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన వాళ్ళు కేవలం హోటల్ ఇండస్ట్రీలోనే జాబ్స్ వస్తాయా లేదా వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది? చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారండి. యాక్చువల్గా ఇది చాలామంది పేరెంట్స్కి ఒక డౌట్ ఉందండి. ఏంటంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే ఒక్క హోటల్స్కే కన్ఫైన్ అయిపోతారు, అంటే హోటల్స్లో తప్పితే ఇంకా వేరే చాట ఉద్యోగాలు రావు కదా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివితే అనుకుంటారు. కాదండి, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్, ప్రొడక్షన్, ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు, ఇంజనీరింగ్ సంబంధించిన కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు, సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ కొన్ని చదువుతారు, అలాగే మెయింటెనెన్స్కి సంబంధించిన కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదువుతారు. ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్తో పాటు లా సబ్జెక్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ చదువుతారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా కానీ ఉద్యోగం వస్తుందండి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఎక్కువగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, అంటే ఇంగ్లీష్ బాగా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడుతూ నేర్పిస్తాము, అలాగే హిందీ నేర్పిస్తాము, అలాగే ఫ్రెంచ్ నేర్పిస్తాము. ఎందుకంటే ఫ్రెంచ్ మాట్లాడితే యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఎక్కువగా టూరిజం కంట్రీస్ కాబట్టి ఎక్కువగా అంటే టూరిస్టులు ఎక్కువగా అక్కడికి వెళ్తారు కాబట్టి అక్కడ ఎక్కువ ఉద్యోగాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రెంచ్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. సో అందుకని ఫ్రెంచ్ కూడా నేర్పిస్తాం. సో ఈ లాంగ్వేజ్ అన్నీ నేర్పించడం మూలంగా స్టూడెంట్కి 100% ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి చాలా బ్రహ్మాండంగా. అంటే ఒక్క హోటల్స్లోనే కాదండి, హెల్త్ సెంటర్స్లో, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో, ఎయిర్పోర్ట్స్లో, ఎయిర్లైన్స్లో, ఆఖరికి ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్లో, అలాగే మీకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో, యు నేమ్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్స్ అండి. స్టూడెంట్స్కి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన స్టూడెంట్స్కి వాళ్ళ రోజున రెడ్ కార్పెట్ వేసి ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నారండి. చాలా బ్రహ్మాండమైన అవకాశాలు ఉన్నాయండి. అలాగే బీబీఏ, ఎంబీఏ చేసిన వాళ్ళకి ఎట్లాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు? బీబీఏ, ఎంబీఏ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. మీకు ఒకటే సింపుల్ లాజిక్ చెప్తున్నాను ఏంటంటే అండి, బీబీఏలో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చి ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్. ఈ 3 డిపార్ట్మెంట్స్ లేకుండా నాకు ఏదైనా ఒక ఆర్గనైజేషన్ చూపింది. ఏ ఆర్గనైజేషన్ కూడా ఒక మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఒక ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా, ఒక హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ లేకుండా ఏ ఆర్గనైజేషన్ ఉండదండి. సో ఈ పిల్లలు బీబీఏ చదివే పిల్లలైనా, బీబీఏ తర్వాత ఎంబీఏ చదివే పిల్లలైనా ఈ 3టిని కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా తీసుకుంటారు, ఈ 3టి మీదే స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు. కాబట్టి వీళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళినా కానీ వీళ్ళకి ఉద్యోగ అవకాశం
అవకాశాలు 100% ఉన్నాయి. అందుకే వీటిని మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ని ఎవర్ గ్రీన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. ద ఓన్లీ థింగ్ స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో అతను దానికి ఏం చేసి ఆర్గనైజేషన్ తగ్గట్టు తన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుని చదువుకునేటప్పుడే వీలైతే అదే ఆర్గనైజేషన్లో ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తే కనుక, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా కాలేజ్లో జాయిన్ చేస్తే మేము స్టూడెంట్స్ని అదే చేస్తామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్ నాకు టీసీఎస్లో నా కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయి నాకు ఉద్యోగం చేయాలని ఉంది అని చెప్పి మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తే అదే టీసీఎస్లోనే ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం జరుగుద్ది. పలానా అపోలో హాస్పిటల్లో నాకు ఉద్యోగం చేయాలని ఉంది అని అంటే అదే అపోలో హాస్పిటల్లో ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం జరుగుద్ది. సో వాళ్ళకి ఏంటంటే చదువుకునేటప్పుడే వాళ్ళకి ఏ ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళకి ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నారో అక్కడే ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం మూలంగా వాళ్ళ డ్రీమ్స్ కూడా వాళ్ళకి నెరవేరుతాయండి. ఎందుకంటే అక్కడే వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ చేస్తారు, వాళ్ళు అక్కడే ఉద్యోగానికి సెలెక్ట్ అయిపోతారు. కాబట్టి దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్ అండి. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలైనా బీబీఏ ఎంబీఏ చేసిన పిల్లలకైనా ఇవాళ రోజున మేము రన్ చేసే కోర్సులకే ఉద్యోగాలు వస్తాయని నేను అంటలేదండి. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఏ చదివినా ఉద్యోగాలు అన్నది కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు రెడీగా ఉన్నాయండి మార్కెట్లో. కాకపోతే ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ ఇండస్ట్రీకి కావాల్సినట్టు ఒక ఆర్గనైజేషన్కి కావాల్సిన స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవట్లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ గవర్నమెంట్ కూడా చెప్తా ఉంది లాస్ట్ 6 months నుంచి 1 year నుంచి అన్ని గవర్నమెంట్స్ చెప్తున్నాయి స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ చేసుకోండి అని చెప్పి. స్టూడెంట్స్ వాటి మీద ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దాంతోపాటు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండి, అంటే ఇంగ్లీష్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. వాళ్ళ రోజున ప్రతి వాళ్ళ జీవితంలో చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ అనేది. ఇంగ్లీష్ అనేది మస్ట్గా నేర్చుకోవాలి, చాలా ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడాలి. మాట్లాడేది ఎదుటి మనుషులకి చాలా బాగా అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడగలగాలి, కన్విన్సింగ్గా మాట్లాడగలగాలి. అప్పుడు స్టూడెంట్కి ఇంకా వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సిన అవసరం లేదండి. లైఫ్లో చాలా బ్రహ్మాండమైన భవిష్యత్తు ఉంటుంది. రైట్ శ్రీకాంత్ గారు, నెక్స్ట్ రమేష్ కాల్ చేశారు. రమేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. రమేష్ గుడ్ ఈవినింగ్, మీ డౌట్ ఏంటో అడిగి కాల్ కట్ అయినట్టుంది శ్రీకాంత్ గారు. సో వీటిలో అడ్మిషన్ ప్రక్రియ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రతి కాలేజీకి కూడా కొన్ని వాళ్ళు పారామీటర్స్ సెట్ చేసుకుంటారు, ఇంత అటెండెన్స్ ఉండాలి లేకపోతే ఇంత మార్క్స్ స్కోర్ చేసి ఉండాలి ప్రీవియస్ కానీ, అలాంటిది ఏదైనా ఉందా? డెఫినెట్గా అండి. స్టూడెంట్ కంపల్సరీగా మా దగ్గర అడ్మిషన్ తీసుకోవాలంటే పేరెంట్స్తో వాకిన్ రావాలండి. యూ హ్యావ్ టు టేక్ కౌన్సిలింగ్ ఫస్ట్. అసలు మా దగ్గర కోర్సులే ఉన్నాయి, మాకు దగ్గర కోర్సులో చదివితే ఎలాంటి ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మా కరికులం ఏంటి, మా సిలబస్ ఏంటి, అలాగే మేము ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ ఏంటి, మేము యూనిఫామ్స్, బుక్స్, స్టేషనరీ ఇవన్నీ కూడా మేమే ప్రొవైడ్ చేస్తామండి స్టూడెంట్కి. స్టూడెంట్ బయట కొనుక్కోవాల్సిన అవసరమే లేదు. అలాగే ఫ్రీగా ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాము. ఆ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ తీసుకెళ్తాం మూలంగా ఏంటి ఉపయోగం ఏంటి స్టూడెంట్కి, ఒక పాస్పోర్ట్ అంటే అతనికి స్టూడెంట్ అప్లై చేసి పాస్పోర్ట్ వస్తమే కాకుండా ఆ పాస్పోర్ట్లో స్టాంపింగ్ అయ్యి ఒక విదేశానికి వెళ్ళి రావటం మూలంగా అతనికి ఉపయోగాలు ఏముంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మా హెడ్ కూడా అండి ఆ స్టూడెంట్తోనూ పేరెంట్స్తోనూ మాట్లాడి కొంచెం అతని యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుని, అంటే అకాడమిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు, అతని పర్సనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అవ్వచ్చు, అతను అంటే మేము చెప్పే మాట వింటాడా లేదా, మా కరికులంకి సూట్ అవుతాడా లేదా, అంటే ఆల్మోస్ట్ 8 to 10 hours రోజుకి కష్టపడి చదువుకోవాలి, ప్రాక్టికల్స్ చేయాలి, అలాగే వర్క్ చేయాలి. కాబట్టి అంత స్టామినా ఉందా లేదా స్టూడెంట్కి, అంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందా లేదా, అంత ఫైర్ ఉందా లేదా స్టూడెంట్కి అన్నది టెస్ట్ చేసినాకే మేము అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయాలి అంటే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ కూడా చాలా అవసరం ఉంది. అందుకని పేరెంట్స్తో కంపల్సరీగా స్టూడెంట్ రావాలి కాలేజ్కి. పేరెంట్స్తో వచ్చిన పిల్లలకి మాత్రమే మేము ఇంటర్వ్యూ చేసి అడ్మిషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు. అలాగే ఆ కోర్సెస్ చేయడం ద్వారా ఎట్లాంటి ఉద్యోగ అవకాశాలు, కెరీర్ ఎలా ఉంటుందని డీటెయిల్గా వివరించారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాళ ఏబిఎన్ దిక్సూచి. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్.